Hello friends, welcome to Pharma Study channel with Sapna. Today we will discuss on very important topic, that is a previously asked important definitions part B. In previous video we have already discussed different types of definition, and remaining definitions we will cover in today's video. So let's start with our definitions. Commerce, business organization. First is a commerce. I have given two definitions of commerce. First, we will see it is a part of business activity which are related to distribution and selling of the goods or exchange of commodity. Means it is related to the distribution and selling of goods. जे काही आपले प्रोडक्ट्स वगैरे आहेत त्याचं डिस्ट्रीब्युशन आणि सेलिंग रिलेटेड, दिस इज द कॉमर्स ॲक्टिव्हिटी. नेक्स्ट अल्टरनेटिव्ह डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स इज इट कॉन्स्टिट्यूट्स सम टोटल ऑफ दोज प्रोसेस which are engaged in the removal of hindrances of person, place and time in the exchange of conditions. Hindrances means what? Obstacles. It is a process which removes the different types of obstacles in the process, like different types of obstacles like person, place and time in the exchange of conditions. Next we will move towards next definition, that is a business organization. In last video we have already discussed what is a business. Now we will see business organization. When the business is handled by an individual or group of person, it is known as a business organization. म्हणजे जो काही बिझनेस असतो तो इंडिव्हिज्युअल पर्सननी किंवा ग्रुप ऑफ पर्सन्सनी जेव्हा हँडल केला जातो, दॅट इज कॉल्ड एज अ बिझनेस ऑर्गनायझेशन. नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. कॉन्ट्रॅक्ट, इन्व्हेंटरी अँड चेक. Contract means it is also called as a purchase order or supply order. In the exam they may ask what is a purchase order or define supply order. Different types of terms may be asked. You have to write same definition for contract, purchase order and supply order. It is a mutual agreement is called as a contract. It serves as a basic for legal application to supply or accept a specific product. Next, inventory means what? Inventory, it is a detailed list of those movable items which are necessary to manufacture a product and to maintain the equipment machinery in a good working order. Means what? If you have to manufacture any product, then you will have to maintain इक्विपमेंट अँड मशिनरी इन अ गुड वर्किंग ऑर्डर. म्हणजे तुम्हाला एखादं प्रोडक्ट जर मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं असेल त्याच्यासाठी लागणारं जे काही मटेरियल आहे, मशीन आहे आणि इक्विपमेंट आहे, दॅट यू हॅव टू मेंटेन इन अ वर्किंग ऑर्डर. नेक्स्ट डेफिनेशन, चेक. चेक इज अन इन्स्ट्रुमेंट इन रायटिंग containing an unconditional order signed by the maker, directing a banker to pay on demand a certain sum of money only to or the order of certain persons or to the bearer to check. म्हणजेच काय, ज्या पर्सन, इट इज नथिंग बट इट इज अ रिटर्न instrument. Means if you have to give money to some person, then it is a written permission to a banker that to pay money to that person which bear a check. So this is next definition, accounting, partnership deed. Accounting means what? Accounting may be defined as a process of identifying, measuring, recording, communicating the economic events of an organization to the interested users of information. It is called as a accounting. Next is a partnership deed. Partnership is formed on the basis of an agreement, may be written or oral. The written documents of partnership may be written as a partnership deed which is made in the court of law. म्हणजे हे काय, दोन पर्सनमध्ये जे काही ओरल किंवा रिटर्न फॉर्ममध्ये जे काही ॲग्रीमेंट होतं, दॅट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप. बट द डॉक्युमेंट विच इज इन अ रिटर्न फॉर्म, दॅट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप डीड. नेक्स्ट अल्टरनेटिव्ह डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज an agreement in writing duly stamped and registered between person to enter into and form a partnership is called as a partnership deed. Means it is a written document which is duly stamped and registered by court of law between two persons, which gives a partnership firm. Next we will see scrap, surplus. Scrap means what? Scrap is the residue obtained from manufacturing processes. It is recovered without further processing. For example, powders and granules. It is nothing but the residue which is obtained from different manufacturing processes called as the scrap. For example, powders and granules. Next, surplus. Surplus means what?
द सरप्लस आयटम्स आर दोज विच आर नॉट रिक्वायर्ड, म्हणजे असे आयटम जे रिक्वायर्ड नाही आहे, जे पाहिजे नाही आहेत आपल्याला, और एक्सेस स्टॉक ऑफ द ऑर्गनायझेशन, किंवा जे की और वेदर दॅट आर अवेलेबल इन अ एक्सेस स्टॉक, जे की एक्सेस स्टॉकमध्ये अवेलेबल आहे, दीज आर कॉल्ड एज अ सरप्लस. फॉर एक्झाम्पल, spoiled raw materials, defective parts, obsolete items, equipments, expired goods, these are the surplus items. Next is a tender. Tender or quotation is a written offer to do work or provide a material at a given price within a prescribed period and under specified conditions. Tender is also called as a quotation. It is a written offer, means it is a written offer which gives a material, which provides a material within a prescribed period under a specified condition. जे की prescribed period आहे, जो की ठरलेला टाइम आहे, within that time period they provide us material under a specified conditions. Next definitions are consumer goods or finished goods and budgetary control. Consumer good is also called as a finished good. The goods which are used by final consumers are called as a consumer goods or finished goods. For example, tablet, capsule, syrup means the final goods which we are using or which we are consuming as a medicine. म्हणजे आपण जे काही डिफरंट टाईपच्या टॅबलेट, कॅप्सूल किंवा सिरप घेतो ॲज अ कन्झ्युमर म्हणून ते प्रोडक्ट कन्झ्युम करतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कन्झ्युमर गुड्स और फिनिश्ड गुड्स. नेक्स्ट, व्हॉट इज अ बजेटरी कंट्रोल? Control means checking and evaluation. It involves the constant checking and evaluation of actual results achieved compared with budget goals, which enables the management to take corrective actions where indicated. Budgetary control means checking and evaluation of actual results. Budgetary goals means इट इज अ कॉन्स्टंट चेकिंग अँड इव्हॅल्युएशन ऑफ ॲक्च्युअल रिझल्ट, म्हणजे आपल्याला जे काही ॲक्च्युअल रिझल्ट मिळत आहेत ॲज कम्पेअर्ड विथ द बजेट गोल, जे की आपण बजेट गोल डिसाईड केलेले त्याच्या कम्पॅरेटिव्हली जे की आपल्याला ॲक्च्युअल रिझल्ट मिळत आहेत ते आपण इथं चेक करतो आणि त्याच्या अगेन्स्ट काही करेक्टिव्ह ॲक्शन घेण्याची गरज आहे का, दॅट इज कॉल्ड एज अ बजेटरी कंट्रोल. नेक्स्ट डेफिनेशन, बॅड डेब्ट्स. बॅड डेब्ट्स मीन्स द डेब्ट्स विच आर इरिकवरेबल कॉल्ड बॅड डेब्ट्स, म्हणजे जे डेबिट्स आपल्याला कवर होत नाही, रिकवर होत नाही, दॅट इज कॉल्ड एज अ बॅड डेब्ट्स. नेक्स्ट इज अ लीड टाइम्स. लीड टाइम्स मीन्स इट इज अ टाइम गॅप बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर अ परचेस ऑफ सर्टेन आयटम्स टू द टाइम ऑफ मटेरियल्स आर ॲक्च्युअली रिसिव्ड ॲट द स्टोर्स. मीन्स वॉट, जर तुम्ही तुमचं जर मेडिकल आहे, तुम्ही एखाद्या मेडिसिनची ऑर्डर जर प्लेस केली, तुम्ही ऑर्डर प्लेस केल्यापासून किती टाईम पिरियडपर्यंत ती ऑर्डर तुमच्या हातामध्ये रिसीव्ह होते, दॅट टाईम पिरियड इज कॉल्ड एज अ लीड टाईम. नेक्स्ट इज अ बफर स्टॉक. बफर स्टॉक मीन्स वॉट, दिस इज द लोअर लिमिट बिलो विच स्टॉक ऑफ एनी आयटम शुड नॉट नॉर्मली अलाउड टू फॉल, म्हणजे अशी एक मिनिमम लेवल, अशी एक मिनिमम लिमिट ज्याच्या खाली तुम्हाला त्या स्टॉक फॉल डाऊन नाही झालं पाहिजे बिलो दॅट लोअर लिमिट, that is called as a buffer stock. Next definition is a market research, journal, ledger. Market research, it is defined as a systematic gathering, recording and analyzing the data about the problems associated with the sales of goods and services from manufacturer to consumer. म्हणजे मॅन्युफॅक्चररपासून कन्झ्युमरपर्यंत जे काही आपल्या गुड्स आणि प्रॉडक्ट आपण सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो ते प्रोव्हाइड करताना आपल्याला जे काही डिफरंट टाईपचे प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागतात, दॅट प्रॉब्लेम शुड बी, किंवा त्याचं जे काही प्रॉब्लेम्स वगैरे आहे त्याचा डेटा आपण गॅदर करतो, कलेक्ट करतो, रेकॉर्ड करतो आणि ॲनालाइज करतो की डिफरंट टाईपचे कुठले कुठले प्रॉब्लेम्स आपल्याला फेस करावे लागतात प्रॉडक्ट आपला कन्झ्युमरपर्यंत जाईपर्यंत, दॅट इज कॉल्ड एज अ मार्केट रिसर्च. नेक्स्ट इज अ जर्नल. Journal is the basic book of original entry. The journal provides a chronological record of all transaction. जे काही डिफरंट टाईपचे ट्रान्झॅक्शन आहे ते आपण क्रोनॉलॉजिकल रेकॉर्डमध्ये in the form of journal we are providing. Next is a ledger. Ledger means a ledger is a collection of all the accounts debited or credited in the general journal and various special journals. जे काही डिफरंट टाईपचे अकाउंट्सवरती डेबिट आणि क्रेडिट केलेले आहेत आपण, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लेजर in the different types of journal and various special journals. Financial analysis and economic selection. Selection is a process of selecting right candidates for a right type of job. जो कि right candidate आहे that is selected for right type of job is called as a selection.
Next, financial analysis. It is the process of evaluating the relationship between component parts of financial statement to obtain better understanding of the financial position and performance of a firm is called as a financial analysis. Next is the economic. Economic means it is a social science concerned with proper use of allocation of resources फॉर अचिव्हमेंट ऑफ व्हेरियस ह्युमन नीड्स. जे काही डिफरंट ह्युमन नीड्स असतात त्या ह्युमन नीड्स मिळवण्यासाठी आपण जे काही सोशल सायन्सचा यूज करतो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इकॉनॉमिक. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट डेफिनेशन मॅनेजमेंट. Management means what? Management is the process of conducting and managing various business activities. It is the art of securing maximum results with the minimum effort so as to secure maximum prosperity and happiness both for the employees and at the same time to provide best possible service to public. Management means what? आपण काय म्हणतो मॅनेजमेंट करणं म्हणजे मीन्स आपण काय करतो जे काही आपले मिनिमम इफर्ट्स असतात मिनिमम इफर्ट्समध्ये आपण मॅक्झिमम आउटपुट मिळवतो बाय युजिंग आपल्याकडे जे काही रिसोर्सेस आहेत ते आपण फुल्ली युटिलाइज करतो दॅट इज कॉल्ड एज अ मॅनेजमेंट. टू प्रोव्हाइड द बेस्ट पॉसिबल सर्व्हिस टू पब्लिक. याच्यामुळे काय होतं जे की पब्लिक आहे त्याला बेस्ट पॉसिबल सर्व्हिस मिळते विदिन अ सेम टाईम पिरियड. जो काही टाईम पिरियड आहे लिमिटेड टाईम पिरियड आहे त्यामध्ये तुम्ही बेस्ट सर्व्हिसही प्रोव्हाइड करू शकतात पब्लिकला. नेक्स्ट इज अ सेल्समनशिप. Salesmanship is the process of creating demand and promoting sales by assisting and persuading the buyer to buy a particular item in face-to-face situation. सेल्समन म्हणजे काय? फेस टू फेस आपण एखाद्या पर्सनला आपला प्रॉडक्ट घेण्यासाठी कन्व्हिन्स करणं दॅट इज कॉल्ड एज अ सेल्समनशिप. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. मेल ऑर्डर बिझनेस मास्टर बजेट. मेल ऑर्डर बिझनेस मीन्स व्हॉट? It is a type of trade in which all business activities take place through mail or post. म्हणजे ज्या काही बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या सगळ्या मेल थ्रू किंवा पोस्ट थ्रू टेक प्लेस होतात दॅट इज कॉल्ड एज अ मेल ऑर्डर बिझनेस. नेक्स्ट इज अ मास्टर बजेट. When the functional budget have been completed, the budget officer will prepare a master budget. This budget combines all the functional budget into one harmonious unit which is finally approved, adopted and employed. जे काही डिफरंट टाईपचे बजेट असतात फंक्शनल बजेट असतात ते एकाच बजेटमध्ये कंबाईन केले जातात, ॲप्रूव्ह केले जातात, अडॉप्ट केले जातात अँड एम्प्लॉईड. द बजेट कंटेन्स डिटेल्स रिगार्डिंग. त्या बजेटमध्ये डिफरंट टाईपचे डिटेल्स असतात रिगार्डिंग सेल्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, कॅश पोझिशन अँड की अकाउंट बॅलन्सेस लाईक फिक्स्ड असेट, डेप्टर अँड स्टॉक एट्सेट्रा दॅट इज रिलेटेड टू द मास्टर बजेट डेफिनेशन. Now we will move towards next definitions. Double entry bookkeeping system, joint stock company. What is a double entry bookkeeping system? The double entry bookkeeping system is based on the fact that every transaction has twofold aspect, giving aspect and receiving aspect. बरोबर आहे. सो दोन्ही टाईपचे एंट्रीज होतात. गिविंग म्हणजे क्रेडिट आणि डेबिटिंग टाईपच्या. जॉईंट स्टॉक कंपनी. A business which is run as per various statutory requirements of the Company Act is called as a joint stock company. Now we will see EOQ, firm sales promotion. What is a EOQ? EOQ means economic order quantity. The correct quantity of the material to buy is the quantity at which the ordering cost and inventory carrying cost will be minimum. जी की ordering cost आणि inventory carrying cost असेल that should be a minimum. That is called as a economic order quantity. Firm. Next definition. The person who have entered into partnership are called partners. Individually and collectively called as a firm. जे काही पर्सन्स पार्टनरशिपमध्ये असतात त्याला आपण काय म्हणतो? पार्टनर्स म्हणतो. आणि त्यालाच इंडिव्हिज्युअली आपण किंवा कलेक्टिव्हली वी कॅन कॉल इट ॲज अ फर्म. व्हॉट इज अ सेल्स प्रमोशन? Sales promotion includes the marketing activities other than personal selling, advertising and publicity that stimulate the consumers purchasing such as विंडो डिस्प्ले, शो, डेमॉन्स्ट्रेशन एट्सेट्रा. म्हणजे आपला जो काही प्रोडक्ट आहे तो लोकांना परचेस करण्यासाठी आपण जे काही प्रमोट करतो जे काही डिफरंट टाईपच्या ॲक्टिव्हिटीज लाईक विंडो डिस्प्ले, शो, डेमॉन्स्ट्रेशन वगैरे करतो दॅट इज कॉल्ड एज अ सेल्स प्रमोशन बाय रॅदर दॅन युजिंग सेलिंग, ॲडव्हर्टायझिंग अँड पब्लिसिटी. म्हणजे सेलिंग करण्यापेक्षा किंवा ॲडव्हर्टाइजमेंट वगैरे देण्यापेक्षा किंवा पब्लिसिटी वगैरे करण्यापेक्षा आपण काय करतो थ्रू द विंडो डिस्प्ले किंवा जे काही शोकेस वगैरे असतात किंवा डेमॉन्स्ट्रेशन असतात त्याच्या थ्रू आपण लोकांना प्रमोट करतो दॅट इज कॉल्ड एज अ सेल्स प्रमोशन. नेक्स्ट डेफिनेशन्स.
Profit and loss account, insolvency and liabilities. These are also important definitions. Profit and loss account is an account that reveals the net profit earned or net loss suffered by a firm in course of its business operation during the accounting period. It is prepared at the end of the financial year of the business. जे की फायनान्शियल इयर ऑफ बिझनेस असतात त्याच्या एंडिंगला आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट करत असतो. प्रॉफिट मीन्स व्हॉट, नेट प्रॉफिट जो काही असतो त्या रिलेटेड. लॉस अकाउंट मीन्स नेट लॉस जो काही आहे त्या रिलेटेड हे सगळं स्टेटमेंट असतं. नेक्स्ट डेफिनेशन, इनसॉल्वन्सी. इट इज अ स्टेट व्हेन पर्सन इज नॉट इन पोझिशन टू पे ऑल हिज लायबिलिटीज. जो काही पर्सन असतो तो त्या पोझिशनमध्ये नसतो की तो त्याचे जे काही लायबिलिटीज वगैरे असतो तो पे करू शकेल. दॅट इज कॉल्ड एज अ insolvency. Next, liabilities means what? Liabilities are the obligations or debts that an enterprise must pay in money or services at some times in future. जे काही फ्युचरमध्ये वगैरे तो इन द फॉर्म ऑफ मनी किंवा सर्व्हिसेसच्या फॉर्ममध्ये तो पे करू शकतो. दॅट इज कॉल्ड एज अ लायबिलिटी. नेक्स्ट डेफिनेशन्स, कॅश बुक मीन्स वॉट? Cash book is used to keep a record of all transactions related to cash receipt and cash payment. Cash book indicates what? Receipt and cash payment. Cash book is also book of original entries because the transactions are recorded from the source of document for the first time. Original means what? First time entry. When a cash book is amended, transaction of cash is not recorded in a journal. Next we will see safety stock. Safety stock means what? मिनिमम लेवल जी आहे ती मेंटेन केली जाते. दिस इज अ लोअर लिमिट बिलो विच द स्टॉक ऑफ एनी आयटम शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल. द मेन पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग दिस लिमिट इज टू प्रोटेक्ट अगेन्स्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ पर्टिक्युलर आयटम गोईंग आउट ऑफ स्टॉक अँड देर इज अ फर्दर डेंजर ऑफ स्टॉपेज ऑफ इट्स प्रोडक्शन अँड सप्लाय. म्हणजे काय सेफ्टी स्टॉक म्हणजे काय? आपण जसं घरामध्ये सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करतो, घरामध्ये मिनिमम ग्रॉसरी आयटम असतात आपल्याबरोबर आहे, म्हणजे वेळेवरती आपल्याला कुठलाही प्रॉब्लेम नाही आले पाहिजे कोणी गेस्ट वगैरे आले तर. इन द सेम वे तुम्हाला एखादं प्रोडक्ट जर मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं असेल तर रिलेटेड जे काही रॉ मटेरियल असतील, जे काही डिफरंट मटेरियल सप्लाईज वगैरे असतील, दॅट शुड बी मेंटेन ॲट अ लोअर स्टॉक. जो काही लो स्टॉक असतं त्या लो स्टॉकपेक्षा तो फॉल डाऊन नाही झाला पाहिजे to avoid the further complications during the manufacturing of that product. Next definition, retailer. Retailer is a middleman between the wholesaler and actual consumer. म्हणजे जो काही होलसेलर असतो आणि कंझ्युमर असतो त्यांच्यामधला जो काही पर्सन असतो, मिडलमॅन असतो, दॅट इज कॉल्ड एज अ रिटेलर पर्सन. नेक्स्ट डेफिनेशन, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट मीन्स वॉट? ही इज अ पर्सन हू इज डिक्लेअर्ड ॲज अ पार्टनर ऑफ द फर्म or is mistaken to be a partner of a particular firm. He does not contradict it even after coming to know about it. Such a person is known as a partner by holding out. He neither contributes capital nor does share the profits or losses of the firm. Means a person who is indicated, who is declared as a partner, म्हणजे असा पर्सन जो पार्टनर म्हणून डिक्लेअर केलेला असतो and which does not कॉन्ट्रीब्युट्स हिट्स कॅपिटल नॉट डज शेअर द प्रॉफिट. ज्याच्यामध्ये तो त्याचं कॅपिटल पण इन्व्हेस्ट करत नाही किंवा त्यातला जो काही प्रॉफिट आहे किंवा लॉस आहे त्यामध्ये पण तो कॉन्ट्रीब्यूट करत नाही. सो दॅट पर्सन इज कॉल्ड एज अ पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट. नेक्स्ट डेफिनेशन्स, गव्हर्नमेंट कंपनी अँड डेल क्रेडर एजंट. गव्हर्नमेंट कंपनी, गव्हर्नमेंट कंपनी is one in which at least 51% of the paid up capital is held by the central government or by any state government or partly by the central government and partly by any one of more state governments. मीन्स अ कंपनी इन विच 51%, ज्याच्यामध्ये 51% जो काही पैसा आहे, जे काही कॅपिटल इन्व्हेस्ट केलेले आहे ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटने जर केलेले असेल किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंट प्लस स्टेट गव्हर्नमेंट ह्या दोघांनी मिळून जर केलेलं असेल किंवा काही पार्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंटने आणि काही पार्ट डिफरंट टाईपचे जे स्टेट गव्हर्नमेंट असतात त्यांनी जर केलेले असेल, दॅट इज कॉल्ड एज अ गव्हर्नमेंट कंपनी. नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ डेल क्रेडर एजंट. They find buyers for seller and also guarantee the payments of the price of goods on their behalf. म्हणजे काय, आपल्याला एखादा प्रोडक्ट जर सेल आउट करायचं असेल त्याच्यासाठी घेणारे पर्सन लागतात, बरोबर आहे, कंझ्युमर लागतात, बायर लागतात. सो जे काही बायर आहेत ते त्यांना अवेलेबल करून देतात सेलिंग पर्सनला वगैरे. सो दॅट इज ऑन देअर बिहाफ.
इन केस एनी बायर फेल्स टू पे, आणि जो काही बायर आहे, जो काही प्रोडक्ट घेणारा पर्सन आहे, त्यांनी जर पैसे दिले नाही तर त्यांच्या बिहाफ त्यांच्या साईडने डेल क्रेडर एजंट जे काही असतात ते पैसे पे करतात. फॉर दिस ॲडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड एक्स्ट्रा कमिशन इज चार्ज. याच्यासाठी एक्स्ट्रा कमिशन चार्ज केले जातात. नेक्स्ट डेफिनेशन, जॉईंट हिंदू फॅमिली बिझनेस, लोन्स, बँक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. Joint Hindu family business means what? A business which belongs to a single Hindu family and conducts it as a family business is called as a joint Hindu family business. म्हणजेच काय, जो बिझनेस एखाद्या सिंगल हिंदू फॅमिलीने चालत असेल, त्याचा चालत असेल जॉईंट हिंदू फॅमिली बिझनेस, अँड विच इज कंडक्टेड बाय अ फॅमिली बिझनेस, जो की फॅमिली बिझनेस म्हणून रन केला जातो पुढे, दॅट इज कॉल्ड एज अ जॉईंट हिंदू. नेक्स्ट डेफिनेशन इज लोन्स. When the bank advances certain sum to customer against some security or mortgage, it is known as a loan. म्हणजे जे काही बँक पैसे देते, जे काही ॲडव्हान्स देतात, दॅट इज गिवन अगेन्स्ट द, जे काही आपण मॉर्गेज ठेवतो किंवा जे काही सिक्युरिटी म्हणून ठेवतो, दॅटच्या अगेन्स्ट आपल्याला बँक हे पैसे प्रोव्हाइड करते, दॅट इज कॉल्ड एज अ लोन्स. नेक्स्ट इज अ बँक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स मीन्स वॉट? अ स्टेटमेंट शोविंग ऑल कॉजेस अँड रिझन. जे स्टेटमेंट सगळे कॉजेस आणि रिझन्स दाखवतो ऑफ डिफरन्स बिटवीन द टू, दॅट इज इच बुक बॅलन्स अँड पासबुक बॅलन्स. जे काही पासबुक बॅलन्स आहे आणि बुक बॅलन्स आहे त्यांच्यामधला जो काही डिफरन्स आहे त्या रिलेटेड कॉजेस आणि रिझन शो करण्याचं जे काही स्टेटमेंट असतं, दॅट इज कॉल्ड एज अ बँक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. नेक्स्ट डेफिनेशन, असेट्स, एंटरप्रेन्योर ट्रेड अँड ट्रान्झॅक्शन. असेट मीन्स वॉट? द इकॉनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज दॅट कॅन बी केअरफुली एक्सप्रेड इन मॉनिटरी टर्म्स. जे काही एखादी एंटरप्राइज आहे त्याचे जे काही मॉनिटरी टर्म्समध्ये जे काही इकॉनॉमिक रिसोर्सेस आहे, दॅट इज कॉल्ड एज अ असेट्स. नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर ट्रेड मीन्स वॉट? when a trader purchases a goods from one country and sells the same good to another country, it is called as an entreport trade. म्हणजेच काय, एखादी जी काही कंट्री आहे ते एका कंट्रीकडनं गुड्स घेते, प्रोडक्ट्स घेते आणि ती दुसऱ्या कंट्रीला सेल आउट करते, दॅट इज कॉल्ड एज अ एंटरप्रेन्योर ट्रेड. नेक्स्ट इज अ ट्रान्झॅक्शन. इट इज डीलिंग विथ बिझनेसमन इन्व्हॉल्विंग मनी और गुड्स और सर्विसेस इज नोन एज अ ट्रान्झॅक्शन. मीन्स इट इज नथिंग बट अ डीलिंग बिटवीन बिझनेसमन. जे की बिझनेसमन असतात त्यांच्यामधले डील म्हणजे ट्रान्झॅक्शन. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और गुड, जे की फायनल प्रोडक्ट आहेत किंवा सर्व्हिसेस आहेत डिफरंट टाईपच्या, किंवा मनी आहेत त्यांच्या फॉर्ममध्ये ते डीलिंग असतं. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ ट्रान्झॅक्शन. So in today's video we have covered all different types of definition which are very important in the exam point of view, because in the exam different types of questions are asked. Define the terms or explain the terms. What do you mean by these terms? First you have to write the definitions and then you have to write the other asked questions. So please prepare all this definition in well manner. Thank you for watching my video. Please like and share this video. If you are a new member, then subscribe my channel Pharma Study with Sapna and press bell icon for next videos. Thank you.